ही कीता। उन्होंने उस वक्त लूत के कहण ते उसके घर दे विच गए। आमीन। बाणी दे विच लिखिया है जिद्दां ही स्वर्गदूत लूत के घर दे विच चल गए तो अगे लिखिया है आमीन हालेलुया। इस दे विच इसदी 8 दे विच आंदा तां उसने आख्या कि हे भरावो यह बुराई ना करो, वेखो मेरियां 2 धीआं हन जिन्हां ने मनुख नूं नहीं जाणिया अते मैं उन्हां नूं तुहाडे कोल आउंदा हां तां उन्हां नाल जिवें तुहाडी निगाह विच चंगा है तिवें ही करो। आमीन। पर इन्हां मनुखां नूं कुछ ना कहो क्यों जो मेरी छत हेठ आए हन। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया किहड़ी गल उस सदोम अमोरा दे विच ये 2 स्वर्गदूत आए। आमीन। सदोम अमोरा दे विच इन्हां 2 स्वर्गदूतां दा आना क्योंकि बाणी दे विच साफ साफ लिखिया सदोम दे विच बहुत ज़्यादा व्यभिचार वध चुका सी। आमीन हालेलुया। बहुत ज़्यादा व्यभिचार वध चुका सी। और बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही सदोम अमोरा दे विच उस जगह ते स्वर्गदूत लूत दे घर दे विच चल गया, उसका दरवाजा भरना लगे कि उन्हां दो मनुखां नूं तू बाहर कढ जेड़े तेरे घर दे विच आए ने। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही उस वक्त लूत नूं कहण लगे ते बाणी दे विच लिखिया वा लूत ने कहण लगा आंदा मेरे नाल आमीन हालेलुया आंदा जिद्दां दा मर्जी आमीन विहार किया जाए। आमीन हालेलुया। आंदा चाहे आमीन हालेलुया मेरियां बेटियां हैं। आमीन हालेलुया। आंदा कुछ भी हो जाए आंदा पर आंदा तुसी आंदा सचमुच उन्हां 2 मनुखां नूं कुछ भी कहना नहीं गा। आमीन हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही इस जगह ते लूत ने कहा पर इन्हां मनुखां ने की कीता वो कहण लगे उन्हां 2 दूतां नूं बाहर कढ, उन्हां 2 मनुखां नूं बाहर कढ क्योंकि उस जगह ते बाणी दे विच साफ साफ लिखिया कि उस जगह ते इन्ना क ज़्यादा इन्हां दा पाप वध चुका है। सदोम अमोरा दे विच इन्ना क ज़्यादा बोझ बन चुका है कि उस जगह ते इन्हां दे पाप तो परमेश्वर यहोवा नूं चंगा लगा नहीं गा। आमीन। इन्हां दे पाप दा करके लूत दे समय दे विच सदोम अमोरा दे विच इन्ना ज़्यादा बोझ और इन्ना ज़्यादा पाप आ चुका है कि परमेश्वर यहोवा ने ठान लिया है कि मैं सदोम अमोरा नूं भस्म कर देवांगा। की कर देवां? सदोम ते अमोरा नूं भस्म कर देवां। आमीन। भस्म कर देवां। पर बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही उस जगह ते उन्होंने स्वर्गदूतां नूं परमेश्वर यहोवा ने भेजा आंदा इन्हां दा सदोम अमोरा दा मेरे विरुद्ध पाप वध चुका वा आंदा क्योंकि ये व्यभिचारी हो चुके ने सब दे सब। आमीन हालेलुया। पर जब लूत के घर दे विच गए लूत के दरवाजे नूं खड़काण लगे कि उन्हां 2 मनुखां नूं बाहर कढ दे। बाणी दे विच लिखिया वा उन्हें कहा उन्हां 2 मनुखां नूं तुसीं कुछ भी नहीं कहोगे। आमीन हालेलुया। पर बाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही उसके दरवाजे नूं भन्नण लगे एकदम उन्होंने दरवाजे नूं जद बहुत ज़्यादा भन्नण लगे इत्थों तक कि उसके दरवाजे नूं तोड़न तक शुरू हो गए तो उस वक्त स्वर्गदूत सामने आए। इस दे विच लिखिया वा इसदी 9 दे विच आंदा पर उन्होंने आख्या पिछां हट जा अते उन्होंने ये भी आख्या कि बसन लई आए सी। आमीन। हुण न्यायी बन बैठा है कि असीं तेरे नाल उन्हां नालों वध बुराई करांगे। अते फिर उन्होंने उस मनुख नूं लूत नूं बूहे ते तंग कीता अते बूहा भन्नना शुरू किया। बाणी दे विच लिखिया वा उस जगह ते जिद्दां ही इन्हां जेड़े उस जगह ते सदोम अमोरा दे लोग आए सी उन्होंने उसके बूहे नूं भन्नना शुरू किया। लूत एकदम तंग आ गया जिद्दां ही उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग परेशान कर लगे उस वक्त स्वर्गदूत बाहर निकल के आए और स्वर्गदूतां ने जिद्दां ही अपनी सामर दित्ती तो जेडे सामने उसके दरवाजे नूं भन्नण दे ही वो सारे के सारे अन्ने हो गए। की हो गए? अन्ने हो गए। आमीन। अन्ने हो गए। बाणी दे विच लिखिया वो बूहे नूं लभदे रहे पर बूहा लभ्या नहीं। आमीन हालेलुया। और उन्हां ना 2 मनुखां नूं कुछ आख सके ना लूत नूं कुछ आख सके और ना ही उत्थों दे लोकां नूं कुछ आख सके। आमीन हालेलुया। लूत दे घरदियां नूं। आमीन। और बाणी दे विच गाड़ी लिखिया वा उस जगह ते स्वर्गदूत ने कहा कि आंदा सानूं परमेश्वर यहोवा ने भेजा वा आंदा सदोम अमोरा दा जिहड़ा पाप है ये यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध हो चुका है। सचमुच ये परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं। आंदा इसलिए परमेश्वर ने मैनूं भेज दिता वा आंदा सदोम अमोरा नूं भस्म कीता जावे। आंदा सचमुच थोड़ी देर बाद आंदा परमेश्वर ने सानूं कहा है कि तू धर्मी मनुख आ सदोम अमोरा दे विच। किहड़ा मनुख?
ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦੋਮ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੂਤ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ 2 ਜਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੂਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਨੇ ਭਸਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੂਰ ਔਰ ਸੈਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ ਆਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਤ ਕੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਲੂਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਧਰਮੀ ਹੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਡੱਬੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਦ ਸਾਮਰਥ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਤ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ। ਆਮੇਨ। ਲੂਤ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਆਂਦਾ 50 ਬੰਦੇ ਧਰਮੀ ਨਿਕਲਣ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਜੇ 45 ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਜੇ 30 ਧਰਮੀ ਨਿਕਲਣ ਆਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਜੇ 10 ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਸਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਨੇ? ਘੱਟ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਕਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਧਰਮੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ
देखो दूसरे पत्रस दे विच लिखिया वा उसके 2 चैप्टर की 6 ऐत दे विच आंदा ते सदूम अते ममूरा दे नगरां नूं सुआह कर दिता गया अते ढा सुट्टण दा हुक्म दिता गया अते उन्हां नूं उसदे पिछों दे कुधर्मियां नूं धर्मियां लई एक नमूना ठहरिया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया वा दूसरे पत्रस दे विच 2 चैप्टर की 6 ऐत दे विच आपां पढ़िया वा कि उस जगह दे कुधर्मियां दे लई एक नमूना वा सदूम ममूरा दे उत्ते अग दा बरसना। कुधर्मियां दे लई की आ नमूना नमूना वा। आमीन। सदूम ममूरा ते अग दा बरसना। आमीन हालेलुया। अज भी धरती के बहुत सारे लोग ने जेड़े कुधर्म दे विच फसे होए आ। आमीन। जेड़े धर्मी नहीं गए बल्कि अधर्मी ने। आमीन हालेलुया। जेड़े अज शरीरिक अभिलाषा दे विच फसे होए ने जेड़े बोझ दे थल्ला जेड़े किसी ना किसी तरीके नाल जिस तरह उन्हां दा शरीर चलांदा है जिस तरह उन्हां दी बॉडी चलांदी है उदां ही वो चलदे ने वो सारे ही कम्मां नूं टाइम दे रहे ने पर परमेश्वर नूं टाइम नहीं दे रहे। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर नूं ना टाइम देना ही उन्हां दी कमजोरी बन आमीन हालेलुया। जिसनों अपनी ताकत समझते हैं कि अही धरती से अपनी मर्जी के नाल चलते हैं अही एक आजाद जिंदगी बता रहे हैं। आमीन। पर परमेश्वर का वचन दसदा है वो आजाद जिंदगी नहीं गी वो जिंदगी आ जिस दे विच आमीन हालेलुया वो दूजी मौत के हत्थां दे विच चले जाणगे। आमीन हालेलुया। इस दे विच गाड़ी लिखिया है आंदा ते लूत नूं जेड़ा धर्मी सी अते दुष्टां दे लुचपुणे दी चाल तो जित हुंदा सी बचा लिया। आमीन हालेलुया। इस जगह ते आपां पढ़िया कि कुधर्मी सारे की कीते गए नष्ट किए गए। आमीन हालेलुया। जिन्ने कुधर्मी सदूम ममूरा दे विच सारे नष्ट किए गए पर जेड़ा धर्मी मनुख सी कौन सी धर्मी मनुख। आमीन हालेलुया। लूत नूं सदूम ममूरा दे विचों बाहर कढ दिता गया। बाणी दे विच लिखिया वा कि इन्ना ज़्यादा उस जगह ते गंधक दी अग बरसी ही इन्ना ज़्यादा परमेश्वर ने उस जगह ते अग बरसाई ही कि जदों अब्राहम आमीन जां सवेर दे समय वेखण गया कि सदूम ममूरा दा की बनया है। आमीन हालेलुया। ना लूत नूं वेखण दे लई गया ते बाणी दे विच लिखिया लूत नूं ते परमेश्वर बाहर कढ चुका है पर उन्हें दूरों ही काला धुआं सवेर तक भी उड़दा वेख्या। आमीन हालेलुया। कितना ज़्यादा सचमुच जेड़े अज बंदे परमेश्वर नूं नहीं टाइम देण दे वो सब नष्ट किए जाने। प्रभु ने अपनी धुन नूं उठा लेना पर दूजे लोगों ने की कीते जाना वा नष्ट किए जाना। नष्ट किए जाना। जे लूत धर्मी से ते सचमुच लूत दी फैमिली भी धर्मी सी। आमीन। पर उस जगह ते लिखिया लूत दी तीवी नूं शैतान ने भरमा लिया। आमीन हालेलुया। वो भी तो ओदी फैमिली विचों पर की कर लगी आमीन हालेलुया पिछे मुड़ के वेखण लगी। आमीन। जिद्दां ही पिछे मुड़ के वेखण लगी शायद अपने घर में देखती होवे कि साडा भी घर नष्ट होने वाला है। आमीन हालेलुया। और उस जगह ते बाणी दे विच लिखिया वा वो लूत दी पत्नी सचमुच पिछे ही मुड़ी रह गई। आमीन। वापस उन्हां दे नाल बाहर जा नहीं सकी। जिद्दां ही परमेश्वर अपनी धुन नूं उठाएगा तो कई लोग सोचते होने आ कोई नहीं असीं यसू दे विच भावें माड़ा मोटा चलते हैं भावें कदी कदाई चर्च चलते आ शायद प्रभु यसू मसीह जदों दया करे तो सानू नाल ही चौकी लै जावेगा। आमीन हालेलुया। शायद दूजे बंदे ते आस रखदे ने कि आह बंदा बड़ा वधिया चलदा है मेरा साथी है ये मैनूं लै जाए। हालेलुया। आमीन हालेलुया। पर इदां दा कुछ भी नहीं होना। आमीन। लूत परमेश्वर की आग्या दे विच चलदा है। लूत ने शायद अपनी पत्नी नूं देखिया होवे कि वो नहीं नाल। आमीन हालेलुया। जदों ओदियां तीवियां आमीन जदों ओदियां लड़कियां नाल ने ओदे लूत भी जा रहा है पर उन्हें अपनी पत्नी नूं नहीं पाया पर उन्हें उस वक्त परमेश्वर की आग्या नूं नहीं तोड़िया वो पिछे मुड़ के अपनी पत्नी नूं बुलाउण लई नहीं गया। आमीन। अज भी बड़े सारे मसीह ने जिन्हों की मेहनत नहीं हैगी जब प्रभु यसू से लोग बहुत सारे सोचते हैं कि प्रभु का आना दसते हैं या तैयारी के बारे हमेशा प्रभु के दास बोलते हैं। आमीन। प्रभु के वचन पढ़न वाले बोलते हैं ये काम हो नहीं रहा। आमीन। पर प्रभु यसू मसीह कहता है कि ये जल्द होने वाला जल्द होने वाला है। जल्द होने वाला है। जेड़ा बंदा अज अलग नहीं हो रहा जेड़ा बंदा अज परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होन डिया जेड़ा उस पाक रूह के लिए तैयार नहीं होन डिया वो उन्नी देर तक स्वर्ग राज नूं नहीं देखेगा जिन्नी देर तक अपने आप को तैयार नहीं करेगा। स्वर्गदूत लूट की कराउणा है
बचाव कराओ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦਵਾ ਦਵ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਮੀਨ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ बाहर निकलो ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਆਮੀਨ ਲੂਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ आमीन ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੰਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ हालेलुया ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮੀਨ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਦਾ आमीन ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ जरूरी सी ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਂਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ उल्लंघना करते हैं ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੋ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ आमीन ਆਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? प्रभु दे दिनों में ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਜੋ Yes. ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆਮੀਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ तेज ਤੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗ बुझेगी ਆਮੀਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਆਂਦਾ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆਮੀਨ ਆਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਆਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ बुझेगी ਮੁੱਕੇਗੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ एक मन हो जाएगा ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ परमेश्वर के हुक्म की उल्लंघना करते हैं ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਿਭਚਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ हुक्मां की उल्लंघना करते हैं
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੱਖਰਿਆਂ क्या ਕੀਤਾ। कीता है ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? पवित्र ठहराया ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? एतवार के दिन ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ? नरक की आग तो बचना ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਂਡ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਦੁਆ ਦਾ। ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ 7 ਰੌਂਡ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। हौला ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮੀਨ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿੱਦਾਂ? और कस के काम करने लगे ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮੀਨ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਪਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਰੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੱਕ ਘੇਰੇ गई ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਤਰਸ ਦੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੋਂ ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਹਨ। ਆਮੀਨ आमीन ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ? पशुओं के वांगर ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣਗੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮੀਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕਈ ਭਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਭਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ नहीं गए ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿਨ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ? पवित्र आत्मा दे देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ? ਸਾਈਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ।
ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ। ਯੈਸ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਲੂਕਾ 17 ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੂਕਾ ਆਮੇਨ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ? ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਦ ਸੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਆਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ 17 ਦੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਵੇਚਦੇ ਆਮੇਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਏ, ਪਰ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ। ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸੰਦੂਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਬਰਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੂਕਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਆਂਦਾ ਪਰ ਲੂਤ ਧਰਮੀ ਹੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਆਂਦਾ ਜਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੂਕਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ
ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਘਾਟੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮੀਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 2-2 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲੇ ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲੇ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦ ਲੇ ਲਾਗੇ ਸੱਦ ਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵਧੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਬਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੀ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਆਖਦਾ ਵਾਂ ਭਈ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਆਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਲੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਲੂਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਦੂਕ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੂਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਡਏ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਅੱਗ ਵਰਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ।
ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਮੇਨ ਲਾਸਟ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਓ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਂਦਾ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਂਦਾ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਲੂਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਂਦਾ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕੀ ਸਾਟਣ ਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਂਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਮੇਨ, ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੇ ਆਮੇਨ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਇੱਕੋ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਮੇਨ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਆਮੇਨ, ਈਸਟਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮੇਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਮੇਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਆਮੇਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜੇ, ਆਮੇਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇ? ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆਮੇਨ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ? ਯੈਸ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। 3 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਆਮੇਨ। ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਂਦਾ ਦੇਖ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਆਮੇਨ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਣਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਦ ਕੇ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ नहीं जा। ते प्रभु ने क्या है? आंदा अब से मैं तुझे दास नहीं, अब से मैं तुझे दोस्त कहूंगा। आमीन। आमीन। Yes. और सभी कठिन और सभी गुप्त बातों को बताऊंगा जिसे तू जानता नहीं है। आमीन। प्रभु आंदा सचमुच आंदा मैं बूहे ते खलो के आंदा तेरे दरवाजे नु आंदा खटकाना है, आंदा अपने बूहे नु खोल दे। यस। आमीन हालेलुया। और बूहा केड़ा है? आमीन। दिल वाला ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈਕਲ। हालेलुया। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? आमीन। आज इस गल को रिसीव करने की कोशिश करो। प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ आमीन नेड़े आ।
बारे सुन लेंदे जो ना कि यसू खुदा है, उसके द्वारा मुक्ति है। वो तुहाडे दिल के लागे पवित्र आत्मा आंदा है, रोज़ खटकांदा है कि अपने बूहे में खोल के मैं तेरे दिल के अंदर आ जावां। आमीन हालेलुया। मैं तेरे घर दे विच आ जावां। और जो कोई अपने घर नूं, आमीन हालेलुया, अपने दरवाजे नूं जद प्रभु यीशु मसीह उस खटकांदा है, उस नूं खोलदा नहीं गा, आमीन हालेलुया, बाद दे विच प्रभु यीशु मसीह मिलदा नहीं गा। आमीन। तहानू मैं एक सचमुच एक बड़ी, आमीन हालेलुया, सानू जरूरी गल है, गुप्त गल है, आमीन, जिसका प्रगट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर के स्पीच बॉक्स से हाँ, प्रभु ने मैनू होर पहलों का चुन लिया ही अपनी सेवा के विच। आमीन हालेलुया। होर ज़्यादा पहलों का एक बारी इदा ही होया, पवित्र आत्मा मेरे रोज़ नेड़े आना ही, कभी मैं घर दे विच होवां, कभी मैं सचमुच, चाहे मैं +2 तो बाद काम से भी लग गया, उस जगह पर भी जिथे मर्जी पवित्र आत्मा ने एक वड्डी लाइट मेरे को आनी तो मैं उस लाइट को समझ ना सकिया। आमीन हालेलुया। उस वक्त मेरा हार्ट जिहड़ा इन्ना क ज़्यादा तेज हो जाना, मेरी धड़कन इन्नी ज़्यादा बढ़ जानी, उस जगह पर मैनूं आवाज़ होनी कि तू प्रार्थना कर। आमीन हालेलुया। मैं बैठ के कल्ले ने प्रार्थना ना करनी, पर किहड़ी गल्लों पवित्र आत्मा खटकांदा है, क्योंकि मैं शुरू तो जिद्दन तो यसू नूं जानिया, मैं बड़ा ही प्यार करता। आमीन हालेलुया। मेरी मम्मी इस गल की गवाही है। आमीन हालेलुया। मैं एक विश्वासी बन के 6-7 साल चर्च दे विच गया, कदे भी एक दिन इदां दा नहीं हुंदा जिद्दन मैं नागा पाउंदा होवां। ते तुसीं सच जानोगे कि साडा चर्च रोज़ डेली रात नूं लगदा है, ऐतवार तो लगता है मैं नागा नहीं पाउन देना। आमीन हालेलुया। वो ना ही अपनी मम्मी के नागे में पैन देना, तद करके उन्हें जिदा मैं थोड़े चिर में जाने बाद में पवित्र आत्मा जो एक जगह से मैं अपने दोस्तों के नाल गलत काम कर चुका, किस गलत चीज़ का सेवन कर चुका, और प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन तो, आमीन हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे नेड़े नहीं आया। आमीन हालेलुया। वो केड़ा काम सी? आमीन हालेलुया। एक सिर्फ, आमीन हालेलुया, एक निका जिहा जाम दा प्याला सी। आमीन हालेलुया। ड्रिंक दा प्याला है, जेड़ा मैं अपने दोस्तों के विवश काम दे नाल उहनूं पी बैठा। आमीन हालेलुया। होर कोई भी इदां दा बुरा काम नहीं, तद ही मैं यसू नूं उन्ना प्यार करदा, उन्ना ही जाना है, पर उस एक निकी जी गलती ने मैनूं मेरे तो मेरे खुदा नूं दूर कर दिया। आमीन हालेलुया। बहुत नहीं तो प्रभु यीशु मसीह मैनूं 15 साल तो बाद ही अपनी सेवा दे विच लै चलिया है। आमीन हालेलुया। और बाद दे विच सचमुच फिर तो मैनूं पास्टर बनदियां नूं मैनूं 22-23 साल की उम्र दे विच। आमीन हालेलुया। इस जगह से आप देखते हैं, उस जगह के बाद में मैं 3-3 घंटे प्रार्थना करनी। 1 साल मेरे लिए इदा का गुजरिया, मैं बड़ी बड़ी देर प्रार्थना करनी, पर पवित्र आत्मा की वो सामर्थ मेरे नेड़े नहीं। आमीन हालेलुया। जो कंप्लीट साल मैं मेहनत करता रहा, तो साल तो बाद जाके अगले साल मेरे को फिर दूसरे साल के पवित्र आत्मा मैनूं मिले। आमीन हालेलुया। जिदन पवित्र आत्मा मैनूं मिलिया, तो उस जगह पर सचमुच मैं पवित्र आत्मा ना भर गया। उस जगह पर सचमुच मैं बाहर जाने की तैयारी की हुई, अज तक भी मेरे पासपोर्ट के किते का वीज़ा नहीं लगा। आमीन हालेलुया। वो उदा ही पिया रह गया, पर उस जगह पर मैं अपना बंदियां फार्मां के पैसे खर्च करके उस बंदे नूं जिहड़ा खड़न वाला है उन्होंने पैसे दे के अपने सचमुच पासपोर्ट बनाने के पैसे ला के वो मैं उदा ही पिया रहन दिता। आमीन हालेलुया। मैं बाद में कह लिया मैं तो पास्टर बनना वो देखन लगे कि इनू बंदे को हो ही गया है। आमीन हालेलुया। अज खुदा के नाम दे विच, आमीन, मैं तुहानूं ये गल दस्सण दिया कि समा बहुत थोड़ा है। प्रभु यीशु के नाम के वाणी के लिखा है, जिदा सदूम अमूरा होया, इदा मनुख के पुत्र के दिनों के होगा। आंदा सचमुच एक लै लिता जाएगा, एक छड्ड दिता जाएगा। ये देख लो कि जे पति चलता तो पत्नी नूं भी चलना पैना है, जे पति चलता तो पत्नी नूं भी चलना पैना है, जे एक भरा चलता तो सारे भरावां नूं चलना पैना है। आमीन। जे माता पिता चलते हैं तो बच्चों भी चलना पैना है, जे बच्चे चलते हैं तो माता पिता भी चलना पैना है, जे वो चाहते हैं कि असीं सदा दे लई इकट्ठे रहीए। अज एक साडा फैमिली दे विचों एक मैंबर चल जाए तो किन्ने देर रोंदे रहीदा, सचमुच उहदा विछोड़ा भुलदा नहीं सानूं। आमीन हालेलुया। और जिहड़ा वड्डा विछोड़ा पैण वाला है उहनूं किद्दां भुल जाओ। जे चाहते जो कि तुसीं एक दूजे दे असीं सन्मुख रहीए,
शायद उस जगह ते असीं धीआं पुत्रां सचमुच हैसबैंड वाइफ दे वांगू ना होई आमीन हालेलुया पर जे तुसीं चाहुंदे जो कि असीं सन्मुख रहीए एक दूजे दे लई सदा दे लई हज़ारां सालां दे लई ते अपने यसू दे नाल प्यार करो जिहड़ा तुहाडे दिल दे नेड़े आके खटकाना है उस दरवाजे नूं खोल दो कि प्रभु आ पवित्र आत्मा आमीन हालेलुया मुझ में समा जा आमीन हालेलुया हालेलुया देखो अगे लिखा है आमीन वेख मैं बूहे उत्ते खलोता अते खड़काउंदा हाँ जे कोई मेरी आवाज़ सुनदा होवे तां खोल देवे तां मैं उसदे कोल अंदर आ जावां अते उस दे नाल आंदा प्रसादा छकांगा आंदा अते ओह मेरे नाल छकणगे आमीन यीशु Praise the Lord. आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु जी ने कहा आंदा देख आंदा मैं रोज खड़काना वा आमीन हालेलुया आंदा मैं तेरे दिल दे नेड़े आना वा रोज खड़काना वा कि तेरे आंदा तेरे हिरदे दे अंदर वास करा ते आंदा सचमुच आंदा मैं तेरे नाल बैठ के खा सका आमीन हालेलुया प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा जब अपने चेलियां नूं पोस देने लगा आंदा थोड़ी देर बाद तुसीं मेरे कोल पोस नहीं लाओगे आंदा एक दिन होएगा कि तुसीं फिर मेरे हाथों पोस लाओगे आमीन आमीन Yes. हालेलुया ओ पोस कितों लाए स्वर्ग राज स्वर्ग राज दा आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया अगर तुसी चाहते जो कि मैं प्रभु यीशु मसीह दे नाल रवां मैं उत्थे खावां जिथों प्रभु खांदा है मैं उस बिरछ तो खावां जेड़े बिरछ दे महीने बाद फल बदल जाता है और 12 तरह दे एक सचमुच एक महीने दे विच 12 तरह दे फल देने की ताकत रखदा है आमीन हालेलुया जे तुसीं चाहते जो कि मैं उस जगह ते चले जावां जिथे लाइट बड़ी तेज है पर बिल ही नहीं भरना पैंदा आमीन फिर जे तुसीं उस जगह ते जाना चाहते जो तो उस खुदा जिहड़ा खटकांदा है पवित्र आत्मा नूं अपने अंदर आउंदा आमीन हालेलुया इस जगह ते तुसीं अमीर होना चाहते जो प्रभु ने केड़ी गल ओ ऐत बोली तुसीं धरती ते धन ना जोड़ो ओथे धन जोड़ो जिथे सचमुच कीड़ा सन नहीं मार सकदा जिथे सचमुच चोर आके चुरा के नहीं ले जांदा आमीन ओ केड़ा धन है स्वर्ग राज राज दा धन केड़ा धन है स्वर्ग राज दा धन स्वर्ग राज दा धन आमीन हालेलुया तुहानू पता है कि नवे यरूशलेम दी जेड़ियां नीआं है ओ हीरे जवाहरातां दियां ने आमीन जिन्हां दा धरती ते कोई मुੱਲ चुका नहीं सकदा आमीन आमीन हालेलुया ओदे 12 दरवाजे ने ओ सचमुच खालस सोने दे ने जिहदा कोई ओ खालस आमीन हालेलुया अभिषेकत मोतियां दे ने जिन्हां दा कोई मुੱਲ नहीं दे सकदा आमीन हालेलुया प्रभु आंदा इस्राएलियां नु आंदा मैं तुहानू उत्थे लेके चला जावांगा जिथे दुध शहद दियां नदियां ने आमीन की ने दुध शहद दी नदियां दुध शहद दियां नदियां आमीन जे तुसीं चाहुंदे जो कि सचमुच मैं उस जगह ते चला जावां जिथे सचमुच मैं प्रभु दे नाल रहन वाला हां कि अपने आप नूं त्यार करो और सचमुच अपने हिरदे दे अंदर पवित्र आत्मा नूं आउण दिओ आमीन हालेलुया आओ सारे अखां नूं बंद करो सचमुच अज मैं बहुत घट समा थोड़ा लेना चाहुंदा है पता ही नहीं लगा कि किदां पवित्र आत्मा समा जाता हालेलुया हालेलुया हाँ सारे अखां बंद करो हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता तेरे नाम से मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता तेरे वचन में से मेरे पिता हम लोगों ने पढ़ा पिता सचमुच खुदावन खुदा पवित्र आत्मा जी तेरे वचन में लिखा है पिता जैसे पवित्र आत्मा जी हमने तेरे वचन में पढ़ा पिता पैदाइश की किताब में 19 में मेरे पिता तुमने संदूक ममुरा में पवित्र आत्मा आग बरसाई मेरे पिता और वो आग से मेरे पिता सभी के सभी कुकर्मी मारे गए मेरे पिता इसी प्रकार पिता जब तू प्रकट होने वाला है मेरे पिता जब तेरी सामर्थ प्रकट होगी मेरे पिता जब तू प्रकट होएगा मेरे पिता जब पिता परमेश्वर वो मुर्दे जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता मेरे पिता वो पवित्र लोगों के पिता परमेश्वर शब्द पवित्र आत्मा तेरे नाम से लिखा है कि वो जी उठेंगे मेरे पिता और बहुत से पिता परमेश्वर तेरे लोग उस समय जी उठेंगे मेरे पिता जो जीवित है वो भी ले जाएंगे पिता लेकिन उसके बाद तेरा क्रोध धरती पर प्रकट होगा हे मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पिता ये सभी कलीसिया मेरे पिता सचमुच खुदा ये किसी पास्टर की नहीं कलीसिया मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ये तेरी कलीसिया मेरे पिता ये लोग मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा तेरे लोग हैं मेरे पवित्र आत्मा सचमुच खुदावन खुदा तो इनके पिता परमेश्वर दिल के मंदिर पर पिता और उनके दिल के मंदिर के दरवाजे को खटखटा और मेरे पिता जैसे ये अपने दिल
मंदिर के दरवाजे को खोले तो पवित्र आत्मा इनके शरीर के अंदर वास कर जा कि तेरा होली स्पिरिट आत्मा से इनके अंदर दर्ज हो जाए। पिता ये कुकर्म के कामों से मेरे पिता मुड़ गए हैं मेरे पिता, तभी तुझमें आए हैं पिता। लेकिन जो पिता इनमें से है तेरे हुक्म की उल्लंघना करते हैं मेरे पिता, क्योंकि पिता वो भी काम आप क्या है मेरे पिता जो तेरे हुक्म की उल्लंघना करते हैं मेरे पिता, वो भी तेरे हुक्म में वापस आ जाए मेरे पिता। जैसे तेरा पवित्र बाइबल बोलता है मेरे पिता, जैसे तेरा पवित्र वचन बोलता है पिता, जैसे तू बात करता है मेरे पिता, ये वैसे चले पिता। आयशा बलवा सबलवा जबलवा सबलवा जबलवा 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 आयशा बलवा सबलवा जबलवा 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 अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ, ਰਿਭੋਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਆਇਦਮ ਨਮਾ ਜਬਲਵਾ 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 ਆਈ ਵੀ ਤੋਂ ਰੋਬੀਤਾ ਨਨਾ ਵਿਸ਼ਾਰਾ ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਰੱਬਾ ਆਈ ਵੀ ਸਾਇਆ ਨੂੰ ਸਰਬੀ ਕੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਦਾ ਹੈ ਸਾਮਰਥਾਏ ਸਾਮਰਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਦੋਮ ਮਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆਮੀਨ ਅੱਗ ਬਰਸਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਦ ਹੋਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ? ਕਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਕਰੋਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਆਮੀਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਆਮੀਨ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮੀਨ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। हालेलुया मेरे प्रेज द लॉर्ड खुदावन खुदा तेरा मैं धन्यवाद करदा जीसस गॉड पिता आई बिट्स आई कैन नॉट आई वी कैन हैव विश द हेल लाइक ग्लोरी ऑफ जीसस दया ते कृपा कर मेरे पिता छू दे ना सारे पिता टच कर दे मेरे पिता तेरी पावर तेरी समर्था काम करे मेरे पिता यीशु दे समर्थी नाम च आमीन आमीन। हाँ सारे